据这个母亲的表示，当时她躺在床上，打算哄着儿子睡觉，可是就在她伸腿的一瞬间，竟然同时捕捉到这个奇怪的东西。有一个头发凌乱且脸色惨白的幽灵，在他伸腿的一瞬间，突然从那个门后探了出来，接着又马上的缩了回去。同时，他也解释说，当时他把注意力放在了儿子身上，显然没有注意到这一瞬间的灵异事件，顿时心里充满了疑惑以及恐惧，怀疑是否是来带走他儿子的幽灵。据这个司机的表示，那天晚上，他驾驶车辆在一条僻静的道路上行驶时，竟遇到了一个不怕死的人物。确实是很莫名其妙，有一个像是女性形象的身影猛然地出现在道路的中间。令人疑惑的是，刚才在他的视线之内，并没有发现到前方有任何人影，就这样突然地出现了。有人评论说，那个身影看起来像是没有腿，所以猜测说，难道是之前过世在这个路段上的女事故者吗？据拍摄者的表示，那天晚上家里的灯光突然熄灭了，此时他开始惊慌起来，并且走出屋外四处的进行检查。Keluh kesah di lembur, teu hujan teu angin, mati lampu, bagus. Mun keluargan kepada urang mah hirup sorangan, jadi maralas amun misalna pararawat kieu teh, tuh untuk ngingaan, teh. 明显可以看到，有一个全身乃至头被白布包裹着的裹尸鬼，赫然地躲在那个窗户外。更为恐怖的是，他的身上布满了血迹。虽然从视频中感觉得到，当时的男子被吓坏了，立即转身逃跑了，可有些网友认为，这明显就是摆拍的。Mun keluargan kepada urang mah hirup sorangan。在一群人的簇拥下，有一个女人的精神似乎出现了问题，那外观以及行为真的令人感到很不解。只见那个女人伸出了长舌头，并且如僵尸一样拥有着2颗尖牙，然后在人群中进行嘶吼着。就在这时，那个男子拿来一束点着的香，接着他竟然把那束香放进了嘴里咀嚼了起来，最后在众人的簇拥下离开了现场。只是很可惜，视频并没有任何信息表明那个女人究竟是在干什么。难道这是他们当地的某种神秘的仪式吗？或者就是那个女人得了神经病？来自美国的几个男子决定在夜晚时分去探索一个废弃的监狱，可当他们进行愉快的探索以及聊天时，奇怪的一幕瞬间发生了。We're gonna go in and hope we find something. Do we want to see that sign here? This is fake. This was made for the film Forever Strong. So Which? We're not in Wasatch Which? County. Which Will Rubio He was in. was in. I was in it. I'm Yeah. going back to my stomping grounds here, really. There's gonna be hobo zombies in here. We'll be alright. This was a lot less freaky when I was here. It's a lot freakier at night. You think? What does it say to all persons what? That's not funny. We just said that was not cool. That's not cool. Hey guys, there's a bathroom. Okay, we're not close enough. Oh my gosh. Stay together. This is so freaky. Oh my goodness. Why are we doing There's the shower where many soaps were no down. This being my 3rd time here, I'm not as scared, but
It is night, so it does add an element of scariness to it. I think you're trying to talk yourself out of being scared. Oh, I'm definitely talking myself out. This is probably solitary. What if a person was sitting facing that way on this? Shut up. I'll sit there and let's fake it. Just this one. Good. Like, we're going, what's this room right here? Oh my God! Freak! Holy freak! Man, you're a freaking idiot, dude. Coming out, boss. So this is we're in an actual cell block in the Utah County Jail right now. That's in cell 3, room 29. I'm in for this is the future, of course, and I had too many kills on Halo 10. It's now become a federal offense. We're trying to crank them shut. I don't want them to snap my neck. Dude, what is This is a bad idea. What if you can't uncrank it once it's cranked, dude? Oh. Yeah, I got it all the way. No, I'm not It gonna. sounds like they're in the other room. I'm not gonna lock it because. Is there gonna be a lock on it? You think? No, I think it's a magnet. Holy. You're joking. I'm not kidding. Crank it open. Why would you Oh my gosh. There you go. Holy cow. Are you filming? Were you dead serious? I was dead serious. Oh, you got scared for a second. We would have had to leave you. I thought. That was just a practical scare. No, that was joke. That was no joke. I thought it was locked in there. Dude, I thought we were gonna have to call I did someone too. from I the thought you were county. totally joking. No, I was not joking. Oh my god. Did I say the F word? We might have sworn.刚开始时，有一个奇怪的黑色人影站立在左侧走廊的尽头，像是好奇地观望着他们的到来。然而当时的他们显然都没有意识到。可是令人感到恐怖的是，就在这时，那个牢房的门竟突然的自行关上，而且经过他多次的试图拉开，也无济于事。最后在被获救的同时，也解释说，刚才瞬间发生的事情真的令他感到毛骨悚然的，以为是不是遇到鬼了。那么之前的那个黑色人影是否和这个诡异的现象存在着关系呢？位于加拿大的某一间医院，据说里面的走廊以及地下室经常闹鬼，于是拍摄者在某次生病住院的时候，亲眼目击了一个令人不安的事情。透过塑料瓶的倒影，似乎有一个类似人形的黑影站在后面窗户的旁边。令人感到诡异的是，在拍摄者发现到的一刹那，便迅速地转身查看，可那边却空空如也，顿时开始感到惊慌起来，因为他也听说过这个传言，所以在无法证实的情况下，他怀疑是否有鬼魂和他同处在病房内。不知道你们的见解呢？拍摄者解释说，那天夜里家里发生了奇怪的骚动，刚开始他听到一阵砰砰声从窗户外传来，他带着恐惧的心慢慢地走过去，试图想探明真相。透过窗户还可以隐约地看到外面的情况，可奇怪的是，在敲窗声响起的一刹那，外面却发现不到有任何生物或者人。当他带着疑惑的心推开四处的检查时，忽然发现到有一个穿着黑色衣服且像是爆炸头的人物站在对面的栏杆处，然后探着头直盯着他。难道是他不知何时招惹到所谓的鬼魂人物吗？在肯尼亚的一个海滩上，几个人发现到一个
似乎被搁浅在岸边的怪物。很明显，这个怪物长着人类的头、鱼的身体，而且皮肤看起来很黑。难道这就是传说中的美人鱼吗？还有，当发现者去触碰它的时候，可以看到它的手和鱼鳍会动，这就证明它是个活物。可惜的是，这段视频的解释不多，所以也不清楚这到底是不是真实的。然而有网友评论说，那看起来像是那个小女孩被鱼吃掉的样子。这个奇怪的视频是被车载摄像头所拍摄到的。这个女子正开着车穿越在一条漆黑的道路上，行进路途中她被吓到了，因为她看到一个可怕的东西，正好这一幕被车载摄像头拍摄了下来。女子被吓得尖叫了起来。从画面中可以看到一个白色的身影矗立在道路的正中间。女子本能反应往左打了方向，正好避过了那个身影。目前尚不清楚那到底是什么东西，但是说真的，半夜3更，而且路上又没有路灯，如果是人，这样明目张胆地站在路中间，也太危险了吧？你们说呢？抖音上的一个男子分享了一段超级奇怪的视频。根据标题的翻译，他在做一个项目的时候，意外拍到一个幻影。你们来注意看一下。你们是否有注意到，有一个白色人影一动不动地站立在不远处的横岗上？值得一提的是，这个人影的高度显然超过了正常人，而且身上的白衣也随着风飘动。这个视频在抖音上发布后，有网友认为那应该是块白布被人挂在那里而已。但是好巧不巧，衣服的上面似乎有一个像是女人长发的东西，自然而然的会让人联想到所谓的白衣女鬼。某天，女子在家里休息的时候，突然之间，她看到狗的行为变得很是奇怪，就好像是看到了什么东西一样。在她开始寻找原因的同时，也拿出了手机录制着现场。可是不到一会儿，她就看到了这样奇怪的一幕。Bailey? What? What is she looking at? Bailey? What was that? Bailey, what is it? What the fuck? Oh my god, did that chair just move? Oh my god. 女子向狗询问着：“你看到了什么？”突然，椅子移动的声音把女子惊到了。她转身看向那里，不到几秒钟，椅子又连续的往外移，把女子吓得惊叫起来。对于这个灵异的视频，你们是怎么看的？那椅子是鬼在拉，还是说，如某些观众所想的，是被线绑着的？ Bailey, what is it? What the fuck? Oh my god, did that chair just move? Oh my god. 一个叫阿米尔的男子在他的 TikTok 账户上上传了一段恐怖的视频。他的工作是一名摄影师，
专门在帮情侣拍婚纱照的。然而在某一天的晚上，他在工作时，似乎有一个可怕的东西加入了他的拍摄中。不知道你们注意到没有，当他拍好后，在查看照片时，他发现那名男子的身后站着一个东西，于是他便把照片放大查看。他说形状很像是裹尸鬼，然后手指着那个地方。此时在场的人员都尖叫起来，然后狼狈地逃离了现场。对于这个奇怪的东西，你们是怎么看的呢？在评论区讨论一下吧。对于前面所解说的灵异事件，你们有什么想法呢？欢迎留言讨论，也别忘了订阅本频道，给个免费的赞支持一下。好吧，回到正题，让我们继续接下来的精彩内容吧。来自英国的一个探险团队，这一次他们来到了一座墓园探灵。据说这个墓园都是埋葬着死去的小孩，所以也经常发生灵异事件。为了验证传言，他们决定亲身前往墓园一探究竟。在他们探灵过程中，听到周围时不时地传出物体打击的声音。然而不到一会儿，相机就捕捉到了一段可怕的画面。Mucha energía vagando por todas las tumbas, por todo el sitio, tratando de jugar. 如影片所示，摄影师环视周围时，不远处黑暗的地方站着一个黑色的身影，仔细一看，似乎有点半透明。由于镜头快速的一闪而过，所以也看不清楚那到底是什么，加上当时的他们也没有发现到，或许这只是一个恶作剧而已吧。Por todas las tumbas, por todo el sitio. 今天的影片到这就结束了。如果你对这类视频感兴趣的话，别忘了订阅本频道，并打开小铃铛，这样你就不会错过更新的最新影片了。我们下期见。